یہ جنگ ہی پہلے ناجائز جنگ تھی، جارحیت تھی، ناانصافی تھی، اور مغروریت تھی اسرائیل کی اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی، امریکہ کی، جو انہوں نے غازہ کے قتل عام کو پھر ایران تک بھی پہنچایا، لبنان تک بھی پہنچایا۔ اب جنگ چونکہ لگتا ہے کہ اختتام ہو رہی ہے اس سیز فائر کے ذریعے، اور اللہ کرے کہ یہ دائمی سیز فائر ہو، تو اس بات سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ جو آبجیکٹیوز یا اہداف امریکہ نے یا جو باتیں بول کے انہوں نے یہ جنگ چھیڑی تھی، ان میں سے ایک بھی وہ حاصل نہیں کر سکے۔ وہ ناجائز اہداف ان کے جو تھے، پہلے انہوں نے کہا کہ بقول ان کے رجیم چینج کریں گے ایران میں، لوگ حکومت کے پیچھے کھڑے ہوئے، اتنی ساری قربانیاں دی، اور جنگ کے بیچوں بیچ، بمباری کے بیچوں بیچ وہ سڑکوں پہ، اداروں پہ، یہی لوگ، ایران کے لوگ اسی حکومت کے پیچھے کھڑے رہے، اور چاہے جتنی بھی شہادتیں انہیں دینی پڑی، لوگ بھی اسی حکومت کے پیچھے کھڑے رہے، اور وہی حکومت آج بھی دائم ہے، قائم ہے۔ تو پہلا ہدف ہی ان کو حاصل نہیں ہوا، تو وہاں پہ امریکہ کو شکست ملی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو اپنے دفاعی سسٹم سے محروم کیا جائے گا، ان کے میزائل کیپیسٹی، جو ڈیفنس کیپیسٹی ہے، اس کو ختم کیا جائے گا۔ 1 مہینے سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، ایران نے اپنا دفاع جو ہے کامیابی کے ساتھ کیا، جرأت کے ساتھ کیا، اور ان کا دفاعی سسٹم جو ہے یا دفاعی قوت جو ہے ابھی بھی باقی ہے، تو امریکہ کو وہاں پہ بھی شکست ملی۔ اقتصادی طور پہ کمزور کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی، بہت زیادہ نقصان ہوا ایران کو۔ وہیں پہ یہ بھی امریکہ نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو ایران سے چھین کے اس پہ قبضہ کیا جائے گا، یعنی اس کے اسٹریٹ کے ذریعے جو ٹریڈ ہوگا وہ امریکہ کی اجازت اور کنٹرول سے ہوگا۔ اور 40 دن کی جنگ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی نیوی کہنے والی، سب سے بڑی نیول طاقت کہنے والی خود کو امریکہ اسٹریٹ آف ہارمز میں ایران کے سامنے لاچار ہوئی اور ناکام ہوئی۔ آج 40 دن کے بعد اس سیز فائر کے اعلان کے وقت اسٹریٹ آف ہارمز پہ کنٹرول جو ہے ایران کا ہے، اور ان کے ہمسایہ ممالک اسٹریٹ آف ہارمز پہ جن کی سورینٹی ہے، شیئر سورینٹی ہے، عمان یا خلیج ممالک جیسے ممالک، آج بھی ان کا کنٹرول باقی ہے۔ تو جتنے بھی آبجیکٹیوز، ناجائز آبجیکٹیوز امریکہ نے اس جنگ کے حوالے سے جس بات کو بول کے یہ جنگ چھیڑی، اس میں سے ایک بھی حاصل نہیں کر سکے، اور ایران کی عوام نے، ایران کی حکومت نے، ایران کی جرأت مند عوام نے نقصان اٹھاتے ہوئے بھی جانی نقصان بے حد اٹھایا، مالی نقصان بے حد اٹھایا، اور اس جارحیت کے سامنے جھکے نہیں، ان کو شکست دی۔ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کو یہ وعدہ دیا ہے کہ جو اس پہ توکل کر کے ظلم کے سامنے کھڑا رہے، آمریت کے سامنے، جارحیت کے سامنے کھڑا رہے اپنے حق کے لیے، بالآخر نصرت انہی کے لیے ہے اور کامیابی انہی کے لیے ہے۔ یہ ہم نے غزہ میں بھی دیکھا، اور یہ ہم نے آج جو ہے ایران میں بھی دیکھا۔ تو مسلمان امت کے لیے بالخصوص، اور پوری دنیا میں جو آزاد قومیں ہیں، جو آزادی بشر میں یا ہیومن ڈگنیٹی میں، ہیومن فریڈم میں جو یقین رکھتے ہیں، اس میں ہمارا ملک بھی ہے، ہمارے اطراف کے ملک بھی، ہمسایہ ملک بھی ہے، جن نے کالونیلزم کے خلاف جنگ لڑی ہے آج سے 70 سال 80 سال پہلے، اور اس ملک نے، ہمارے ملک نے کالونیل امپیریلزم کے خلاف خود کو وجود میں لایا، اپنی پالیسیز بنائی۔ ان کے لیے بھی یہ ایک مثال ہے کہ اس کالونیلزم کے خلاف آج بھی کھڑا رہا جا سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ باقی کی دنیا، مسلمان امت بالخصوص، اور باقی کی دنیا بالعموم، ہمارا ملک بھی بالعموم بالخصوص، یہ بات اس سے جو ہے سمجھے گا کہ آج بھی ہم مجبور نہیں ہے کہ امریکہ کی جارحیت کے سامنے جھکے، اسرائیل کی جارحیت کے سامنے جھکے۔ آج بھی کوئی بھی آزاد ملک، باوقار ملک جو ہے ان کا مقابلہ کر سکتے۔ الحمدللہ ایران نے، اور میں پھر سے اس میں شامل کروں گا، غزہ کے مظلوموں نے یہ بات ظاہر کی کہ کوئی بھی طاقت ہو، اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے اور اصولوں پہ، پرنسپلز پہ قائم رہ کے، کیریکٹر پہ قائم رہ کے کسی بھی ناجائز طاقت کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اگر ہم ملک ہندوستان کی بات کریں، ان کا رول کہنے میں کہا جاتا تھا کہ کافی رول نبھا سکتے ہیں، اور اس طرح کا رول دکھا نہیں۔
मतलब जिस तरीके से हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी आज़ादी के बाद मुरतब हुई थी, वो मॉरल बुनियादों पे थी, अखलाकी बुनियादों पे। और लॉ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो थी हमारी, और इम्पेरियलिज्म के खिलाफ, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ हमने जो पीच किया इस मुल्क ने, एक आज़ाद हैसियत की तौर पे, आज़ाद ताकत की तौर पे, ये मुल्क हमेशा मॉरल स्टैंड लेता था। फ़लस्तीन के हवाले से भी आप देखिए, वाजपेयी जी के वक्त तक भी, हालांकि वो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके वक्त तक भी फ़लस्तीन के हवाले से, जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस के हवाले से हिंदुस्तान का मॉरल स्टैंड था। अभी भी आप वो तकरीरें निकाल के देख सकते हैं कि वाजपेयी जी भी कहते थे कि फ़लस्तीन फ़लस्तीन के रहने वालों का हक है, चाहे वो वहाँ के यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो। गैर अरब लोगों का, जिनको वहाँ पे मुसल्लत किया गया है, उनका हक नहीं है। तो कहने का मतलब यही था कि चाहे वो इसराइल हो, अमेरिका की जारहियत हो, रीजन में जहाँ पे भी होती थी, हिंदुस्तान एक मॉरल स्टैंड लेता था, और इसी वजह से एक मुनफरिद मुकाम मिला था। इस तरह की सिचुएशंस में रीजन में दोस्तियाँ थी हिंदुस्तान की, और इसको इज्जत की निगाहों से देखा जाता था। और इस तरह की सिचुएशंस में सबसे ज़्यादा, और जो जिसे आप कह सकते हैं कि वेल प्लेस्ड मुल्क था, जिसका सबसे बड़ा रोल बन पाता था इस तरह की नेगोशिएशंस के लिए, या पीस डील्स के लिए, या सीज फायर करवाने के लिए, तो उस हवाले से, उन उसूलों के हवाले से हिंदुस्तान का था। और बदकिस्मती से मोदी की हुकूमत के शुरुआत से 2014 से मुसलमान दुश्मनी में इन्होंने दाखिली सियासत भी इतनी ख़राब की, और अब खारजी सियासत भी इस मुल्क की इतनी ख़राब की मुसलमान दुश्मनी की वजह से, कि हम रीजन में भी कमज़ोर हो रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन में जब रीजनल पावर भी था और मॉरल एक पोजीशन भी थी इस मुल्क की, आज रीजन में इसको खातिर में ही नहीं लिया जाता है। अमेरिका ने इस डील के हवाले से, या इस नेगोशिएशन के हवाले से, पाकिस्तान का इंतखाब किया और पाकिस्तान को मीडिएटर बनाया, जबकि ईरान के साथ तो हिंदुस्तान के अखलाकी और दोस्ताना रवाबित थे। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान को आज हमारी बदकिस्मती की वजह से, मोदी की खारजी पॉलिसी की वजह से नज़रअंदाज किया गया। इसके अलावा भी हम आइसोलेटेड है अब रीजन में। चीन तो दुश्मनी निभा ही रहा है पाकिस्तान के साथ। हमारे 70 साल 80 साल के हालात आपको पता ही है। बांग्लादेश भी हमने हाथ से खोया है, नेपाल भी हमने हाथ से खोया है, मालदीव्स हमने हाथ से खोया है, भूटान तक जैसा मुल्क जो है वो हमने हाथ से खोया है। एक ऐसा बावकार मुल्क था ईरान, रीजन में हमसाया ममालिक में, जिसके साथ रवाबित अच्छे थे हमारे मुल्क के, उसको भी हमने ख़राब किया है और कुर्बान किया है मुस्लिम दुश्मन पॉलिसीज़ के बीजेपी हुकूमत ने। इसराइल के साथ इस जंग में खुद को जोड़ा। जंग से पहले 2 दिन मोदी ने इसराइल का जो है दौरा किया, जो बहुत ही बड़ी गलती थी, शॉकिंग था कि मोदी जो है एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, वो भी हिंदुस्तान जैसे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, गाजा की जेनोसाइड के बाद विजिट करता है इसराइल नेतन्याहू की हुकूमत के लिए। उनको वो एक अखलाकी सपोर्ट देने की कोशिश करता है, जबकि पूरे दुनिया के ममालिक के सरबराहों ने इसराइल को तर्क किया, बहुत बड़े हद तक तर्क किया। और उसी विजिट के 2 दिन के बाद इसराइल ने हमला किया ईरान पे। तो क्या इस हमले की खबर दौरे से पहले मोदी जी को नहीं दी गई थी? और अगर मोदी को ये खबर दी गई थी कि वो ईरान पे हमला करने वाले हैं, तो उनने उस मुल्क का दौरा क्यों किया, जो मुल्क 2 दिन में ही एक आज़ाद मुल्क पे हमला करने वाला था? और अगर खबर नहीं दी गई थी तो इनका इस्तेमाल क्यों किया गया? ये इनका इस्तेमाल नहीं किया गया, या हमारे मुल्क का इस्तेमाल किया गया। तो उसके बाद आप देखते हैं कि हालात बद से बदतर हुए। हमला हुआ, एक मुल्क के सरबराह को शहीद किया गया, दीनी सरबराह को शहीद किया गया, जिसके साथ दीनी जज्बात जुड़े हैं इस मुल्क के बहुत बड़े हिस्से की, और एक मुल्क का सरबराह भी है, और दोस्ताना मुल्क है हिंदुस्तान का। उसके बाद हिंदुस्तान का सरबराह मोदी खामोश रहा। वो एक बहुत बड़ी गलती थी। कंडेम नहीं किया, उसकी मुखालफत नहीं की, वो एक बहुत बड़ी गलती थी। ताज़ियत भी नहीं की, वो भी बहुत बड़ी गलती थी। यानी हर लिहाज से वो इसराइल की कत्ल गारत के करीब गए, उनका साथ दिया, अमेरिका के कत्ल गारत का साथ दिया,
اور خود کو ریجن میں دشمن بنایا یا آئسولیٹ کیا، جس کا نتیجہ آج آپ نے دیکھا کہ آج نیگوسیشن جو ہوئی وہ پاکستان کے ذریعے ہوئی، بدقسمتی سے ہمارے ملک کے ذریعے نہیں ہوئی، اس حد تک اس ملک کو آئسولیٹ کیا گیا ہے۔